Hello students, in previous lecture we have completed the cells which are taking part during the acquired immunity system, that is lymphocytes and antigen presenting cells, and the details of the types of lymphocytes and types of antigen presenting cells. That points we have completed in previous lecture. Now in today's lecture we are going to see an important part from this topic, that is the related information about the structure of antibody. So let us start here. The antibodies are produced by B lymphocytes. In previous lecture we have seen the B lymphocytes are producing plasma cells and memory cells, and from that here the plasma cells are responsible for production of antibodies. Okay, so let us start here. A specialized glycoprotein which is produced in response to a particular antigen is called as the antibody. The definition of here antibody is the specialized glycoprotein which is produced in response to a particular antigen is known as the antibody, and these antibodies are also known as immunoglobulins, that is IgGs, immunoglobulins or IgGs, which are produced by the plasma cells of the B lymphocytes. And here different types of antibodies we can observe in human body. That different types of antibodies are here known as IgA, IgM, IgE and IgG. So AMEG, IgA type of antibody, IgM type of antibody, IgE type of antibody and IgG type of antibody. These four different types of antibodies are produced in human being, and out of that here the IgA type of antibody, it is produced in the colostrum. Colostrum, that is the first milk from the mammary gland during the delivery of the fetus or during the parturition. After that the first milk which is coming out from the mammary gland, that is known as the colostrum, and it is showing the production of antibodies, and such type of antibody here it is known as the IgA type of antibody, that you have to remember. Now the structure of antibody in detail we have to see the structure of antibody. So here the first point, the antibody structure, it is looking like capital Y shaped structure, and it is having four different types of polypeptide chains. Out of that, two chains are known as the heavy chains and two chains are known as the light chains. So the antibodies are glycoproteinous in structure, and as we know the proteins are made up of amino acids, that is the long polypeptide chain of amino acid. असं प्रोटीनचं आपण स्ट्रक्चर माहिती आहे. त्यामुळे इथं वाय शेप्ड अँटीबॉडीच्या स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स बघायला मिळतात. फ्रॉम दॅट 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स 2 चेन्स आर नोन ॲज अ हेवी चेन्स और H चेन्स and 2 chains are known as the light chains or L chains, and hence here the structure of antibody is also represented by H2L2. 2 heavy chains are there and 2 light chains are there. So representation of the antibody structure is like this, H2L2. Okay, and the 4 polypeptide chains which are present in this structure of antibody are held together or they are joined together by disulfide bridge or disulfide bonds, that is dash S to form Y-shaped structure, and the region holding arms and stem of the antibody is termed as the hinge. So let us see the structure of antibody in the diagram here. The structure of antibody, here you can see the diagram of structure of antibody. Diagrammatic presentation मध्ये तुम्ही बघू शकता इथं this brown colored long chain, it is known as the heavy chain. These are the 2 heavy chains, yellow or brown colored structures. These 2 chains are the heavy chains. Just a minute. Okay, so here you can see the structure of antibody. Antibody is looking like Y-shaped structure. बघा इथं Y-shaped structure आपल्याला बघायला मिळते, and this antibody is having 4 polypeptide chains. ही first polypeptide chain आहे.
फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, सेकंड, ही थर्ड आणि ही फोर्थ. Out of these 4 polypeptide chains, 2 are heavy chains. These brown colored or yellowish brown colored structures, these 2 are known as the heavy chain. इथे नाव दिलेलं आहे बघा. ही एक heavy chain आहे आणि ही पण एक heavy chain आहे. And 2 are light chains. These blue colored short structures are there which are known as the light chain. This is one light chain and this is another light chain. Okay, and these 4 polypeptide chains are joined together with the help of disulfide bonds. इथं डायसल्फाइड बॉन्ड दिसतोय ह्या दोन चेनच्या मध्ये. त्यानंतर हा लाईट चेन ह्या ब्राऊन चेनला जोडलेला आहे किंवा हेवी चेनला जोडलेला आहे डायसल्फाइड बॉन्ड. इकडचा जो हेवी चेन आहे तो या लाईट चेनला जोडलेला आहे डायसल्फाइड बॉन्ड. इन दिस वे हियर the 4 polypeptide chains are held together with the help of disulfide bond, and here the structure hinge which is present here, this structure is showing stem like structure. And the upper structure here it is showing arm like structure. जे खालचे जे स्ट्रक्चर आहे त्याला स्टेम म्हणलेलं आहे आणि वरचं जे स्ट्रक्चर आहे त्याला आर्म म्हणलेलं आहे. आणि याच्या जॉईनिंगच्या मध्ये इथे एक तुम्हाला हिंज लाईक स्ट्रक्चर बघायला मिळतं, इथे एक हिंज लाईक स्ट्रक्चर बघायला मिळतं. ओके, and here both these polypeptide chains, that is light chains and heavy chains, are showing 2 parts or 2 regions. One region is known as the constant region and second region is known as the variable region. प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन वरती आपल्याला 2 रिजन्स बघायला मिळतात. ते रिजन्स कोणते कोणते आहेत ते आपण इथं बघणार आहे. जस्ट अ मिनिट, इथं मला रफ करू दे. हे डायग्राम मध्ये आधीची नाव आहेत ती. ओके, सो हियर यू कॅन सी all these 4 polypeptides are chains are showing 2 regions. The lowermost region it is known as the constant region and the uppermost region is known as the variable region. प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन मध्ये 2 रिजन्स आपल्याला बघायला मिळतात. जो खालचा रिजन आहे तो डॉटेड लाईनने दाखवलेला आहे बघा येलोइश कलरचं हेवी चेनचं, त्याला कॉन्स्टंट रिजन ऑफ द हेवी चेन म्हणलेलं आहे. जसा इकडं कॉन्स्टंट रिजन आहे तसंच इकडं पण कॉन्स्टंट रिजन असणार आहे. आणि अप्पर मोस्ट रिजन जो आहे तो डार्क ब्राऊन कलरने दाखवलेला आहे. दॅट इज नोन एज द व्हेरिएबल रिजन ऑफ द हेवी चेन. हा दिसतोय इथं, हा व्हेरिएबल रिजन ऑफ द हेवी चेन. इकडं पण दिसतोय व्हेरिएबल रिजन ऑफ द हेवी चेन. अँड इन द सेम वे हियर द लाईट चेन इज ऑल्सो शोइंग 2 regions. द लोअर मोस्ट रिजन इज नोन एज द कॉन्स्टंट रिजन ऑफ द लाईट चेन. ह्या लाईट चेनचा खालचा जो भाग आहे तो फेंट ब्ल्यू कलरने क्लिअर किंवा प्लेन कलर दाखवलेला आहे. कॉन्स्टंट रिजन ऑफ द लाईट चेन जसा इकडं आहे तसाच हा कॉन्स्टंट रिजन आहे. अँड द अपर मोस्ट डॉटेड रिजन ब्ल्यू कलर्ड रिजन इट इज नोन एज द व्हेरिएबल रिजन ऑफ द लाईट चेन. इथं सुद्धा तुम्हाला हा व्हेरिएबल रिजन बघायला मिळेल. या पद्धतीनं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स वाय शेप्ड स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला बघायला मिळतात अँटीबॉडीज मध्ये. अँड इन दॅट 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स 2 regions are there. The lower region it is known as the constant region and the upper region is known as the variable region. If the heavy chain is showing, that region is known as the constant region of the heavy chain, variable region of the heavy chain. And in case of light chain it is known as the constant region of light chain and variable region of the light chain. Okay, and all these 4 polypeptide chains are joined together with the help of disulfide bridges. Now here you can see another name in the diagram. The variable regions which are present on both these chains, constant light chain and heavy chain, the variable regions are forming here antigen binding site. Here is the one antigen binding site and here is the another antigen binding site. ज्या ठिकाणी व्हेरिएबल रिजन आहे त्या 4 पॉलीपेप्टाइड चेनच्या टर्मिनेशन एंडला किंवा एका टोकाला आपण बघितलं तर आपल्याला व्हेरिएबल रिजन लाईट चेन आणि व्हेरिएबल रिजन हेवी चेन बघायला मिळतो. त्या दोन्ही ठिकाणी आपल्याला काय बघायला मिळतं, अँटीजेन बाइंडिंग साईट बघायला मिळतं. ज्या वेळेला अँटीजेन आपल्या बॉडीमध्ये येतो त्याच्या विरोधात लढण्यासाठी अँटीबॉडी आपल्या बॉडीमध्ये तयार होते. त्यावेळेला अँटीजेन आणि अँटीबॉडी यांचं काय होतं, बाइंडिंग होतं. त्यावेळेला ते बाइंडिंग कुठं केलं जातं तर या रिजन मध्ये केलं जातं. तर या डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकताय हा एक रिजन आहे आणि इकडं हा एक रिजन आहे. असे हे 2 रिजन्स आहेत. अँटीजेन बाइंडिंग साइट इकडे एक दिसतोय आणि इकडे एक दिसतोय. या पद्धतीने स्ट्रक्चर ऑफ अँटीबॉडी आपल्याला एक्सप्लेन करता येईल. ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अँटीबॉडी हियर. ईच चेन इज शोइंग 2 distinct regions, variable region and constant region. Just we have seen in the diagram.
प्रत्येक चेनला 2 डिस्टिंक्ट रिजन्स आहेत, एक व्हेरिएबल रिजन असतो, एक कॉन्स्टंट रिजन असतो. And the variable region, it is consisting of antigen antibody bonding site, which is known as the paratope. Variable region of each chain, it is showing antigen binding site, or it is also called as the antigen antibody binding site, which is known as the paratope. And this part of antibody, that is paratope or antigen binding site, this part of antibody recognizes and binds to the specific antigen to form an अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. या व्हेरिएबल रिजन वरती जो असणारा पॅराटोप आहे किंवा अँटीजन अँटीबॉडी बाइंडिंग साइट आहे, तो रिजन त्या अँटीबॉडीला अँटीजेनचं रेकग्निशन करण्यासाठी मदत करतो. अँड स्पेसिफिक अँटीजेन आणि स्पेसिफिक अँटीबॉडी यांचं कॉम्बिनेशन होऊन अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तयार झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. ओके, मोस्ट ऑफ द अँटीबॉडीज कॅरी 2 अँटीजन बाइंडिंग साइट्स अँड हेन्स दे आर कॉल्ड एज अ बायव्हॅलेंट. जसं वाय शेप्ड स्ट्रक्चर आहे, आता आपण बघितलं इकडं या पद्धतीचं वाय शेप्ड स्ट्रक्चर आहे. इकडे एक अँटीजन बाइंडिंग साइट असते आणि इकडे एक अँटीजन बाइंडिंग साइट असते. अशी एक इकडं आणि एक इकडं अशा 2 अँटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रत्येक मॅक्झिमम अँटीबॉडीज मध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. म्हणून अँटीबॉडीजला काय म्हटलं जातं, बायव्हॅलेंट म्हटलं जातं. 2 अँटीजेन्स आर जॉईन्ड टुगेदर टू 1 अँटीबॉडी, or 1 antibody is joining with 2 antigens, and therefore 2 antigen binding sites are present on the antibody. Such structure is known as the bivalent. Okay, now the next information here, when antigen and antibody are coming together, they are forming complex. ज्या वेळेला अँटीजन आपल्या बॉडी मध्ये एंटर करतो त्यावेळेला त्याला मारण्यासाठी त्याच्या अगेन्स्ट रिएक्शन म्हणून आपल्या बॉडी मध्ये अँटीबॉडी तयार होते. ऍट दॅट टाइम हिअर अँटीजन अँड अँटीबॉडी आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स. And here the branch of immunology which deals with the study of antigen antibody reaction is called as the serology. ब्लड सिरम जो असतो म्हणजे ब्लड प्लाझ्मा आपण बघितलेला आहे, ब्लड कार्पस्कल्स बघितलेले आहेत. आपल्या रक्तामध्ये 2 कॉम्पोनंट्स असतात, ब्लड सिरम आणि ब्लड कार्पस्कल्स. त्याच्यामध्ये ब्लड सिरम जे वेळेला क्लॉटिंग फॅक्टर आपण बाजूला काढतो ब्लड प्लाझ्मा मधून, त्यावेळेला त्याला ब्लड सिरम म्हणलं जातं आणि त्या ब्लड सिरम मध्ये अँटीबॉडीज असतात. आणि ज्या इम्युनॉलॉजीच्या ब्रांच मध्ये स्टडी ऑफ अँटीजन अँटीबॉडी रिएक्शन कॅरी आउट केलं जातं त्या ब्रांचला सेरोलॉजी म्हणलं जातं. ओके, हिअर each antigen each antibody is specific for पर्टिक्युलर अँटीजन म्हणलेलं आहे. कुठल्याही अँटीजन वरती एकच अँटीबॉडी रिॲक्ट होत नाही. पर्टिक्युलर अँटीजनची एंट्री झाल्यानंतर पर्टिक्युलर अँटीबॉडी तिथे तयार केली जाते. त्यामुळे each antibody is specific for specific antigen, and here the 2 sites are there. Combining sites of antigen are called as the antigenic determinant or epitope. अँटीजेन वरती सुद्धा कंबायनिंग साइट्स असतात. म्हणजे अँटीजेन अँटीबॉडीला चिकटण्यासाठी किंवा अँटीजेन आणि अँटीबॉडी मध्ये कॉम्प्लेक्स तयार होण्यासाठी, बॉन्डिंग तयार होण्यासाठी अँटीजेन वरती कंबायनिंग साइट्स असतात. दोज कंबायनिंग साइट्स आर कॉल्ड एज द इपिटोप्स, and these are reacting with the antigen binding sites of antibodies which are present on antibodies. These are known as the paratope. साधं सिंपल इथे लक्षात ठेवायचं आहे बघा, ज्या वेळेला अँटीजन आणि अँटीबॉडीचा कॉम्प्लेक्स तयार होतो त्यावेळेला अँटीजन वरती जी कंबायनिंग साइट्स असणार आहेत त्याला इपिटोप म्हणायचं आणि अँटीबॉडीज वरती जे बाइंडिंग साइट्स असणार आहेत त्याला पॅराटोप म्हणायचं. ज्या वेळेला अँटीजन आणि अँटीबॉडी यांची कॉम्प्लेक्स तयार होईल त्यावेळेला अँटीजन वरचा इपिटोप आणि अँटीबॉडी वरचा पॅराटोप यांच्या दोघांच्या मध्ये काय होतो, कॉम्प्लेक्स तयार होतो, बाइंडिंग तयार होतो. त्यामुळे अँटीजेन वरती काय असतो, इपिटोप असतो आणि अँटीबॉडी वरती काय असतो, पॅराटोप असतो. ओके, and here the antigen binding sites, that is paratopes, are located on the variable regions of the antibody. These paratopes or antigen binding sites are present on the variable regions of the antibody. Just we have seen the structure of antibody. Here again we am showing here, this is the Y-shaped structure. You can see here. आपण तिथलं क्लिअर स्ट्रक्चर काढायचं म्हटलं तर हे असं काढता येईल आपल्याला. हे असं स्ट्रक्चर आहे बघा. याच्यामध्ये हा कॉन्स्टंट रिजन आहे, हा कॉन्स्टंट रिजन आहे, हा याचा व्हेरिएबल रिजन आहे, हा व्हेरिएबल रिजन आहे. याचा हाफ जर बघितला तर हा कॉन्स्टंट आहे, हा व्हेरिएबल आहे, याचा हाफ, हा कॉन्स्टंट, हा व्हेरिएबल. तर इथं आपल्याला व्हेरिएबल रिजन वरती
अँटीजेन बाइंडिंग साईट बघायला मिळते, त्यामुळं ह्याला पॅराटोप म्हणलेलं आहे. ओके. अँड हिअर द अँटीजेन अँड अँटीबॉडी बाइंड्स इन लॉक अँड की फॅशन forming an antigen antibody complex. So here when antigen and antibody complex is taking place, at that time it looks like lock and key fashion. जसं कुलूप आणि किल्ली आपण बघतो, कुठल्याही किल्लीनं कुठलंही कुलूप उघडत नाही, ठराविक किल्लीनं ठराविक कुलूपच उघडलं जातं. त्याच पद्धतीने जर आपण बघितलं तर ठराविक अँटीजेनसाठी ठराविक अँटीबॉडीज तिथं तयार होते. स्पेसिफिक अँटीजेन आणि स्पेसिफिक अँटीबॉडी त्यांच्यामध्येच कॉम्प्लेक्स तयार होतो, रिएक्शन कॅरी आउट केली जाते. सो इट इज बाइंडिंग लाईक अ लॉक अँड की फॅशन म्हणलेलं आहे. अँड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अँटीजेन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. सो हिअर यू कॅन सी इन द डायग्राम the structure of antigen and antibody complex. So here this is the antigen and showing binding site which is present on the antigen. This binding site which is present on the antigen, it is known as the epitope. And this is the structure of antibody which is known as the immunoglobulin Ig's antibody, showing these variable regions blue colored here and here. And these blue colored variable regions are known as the antigen binding site, that is paratope. So when antigen and antibody complex is taking place, at that time epitope and paratope, these are combining with each other. That you have to remember. Epitope is present on the antigen and paratope is present on the antibody. Okay. So when there is a formation of antigen antibody complex, you can see here such structure we can observe. So the antigenic determinants, these are also known as the epitopes, and paratopes are present on the antibodies which are bound to the epitopes. So here you can see this is the structure of virus. Blue colored structure is virus, and these are the Y-shaped antibodies. These are the antibodies. You can see here antibodies, and there is a formation of antigen antibody complex. हा antigen आहे, त्याचा हा काय आहे बघा, इथे दिसतोय इपिटोप आणि हा दिसतोय पॅराटोप. या दोघांच्या मध्ये नेहमी रिएक्शन होत असते. इपिटोप आहे, हा पॅराटोप आहे, हा इपिटोप आहे, हा पॅराटोप आहे. या पद्धतीने ह्या रिएक्शन्स कॅरी आउट केल्या जातात आणि अँटीजेन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इथं तयार झालेला बघायला मिळतो. ओके. So this is all about the structure of antibody and formation of antigen antibody complex. Okay. So related to that, some questions are there. You have to read the question and give me answer. काय क्वेश्चन आहे बघा. If you suspect major deficiency of antibodies in a person, to which of the following would you look for the confirmatory evidence? Fibrinogen in plasma, serum albumin, serum globulins, and hemocytes. So read the question and give the answer. क्वेश्चन काय आहे बघा. इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशियन्सी ऑफ अँटीबॉडीज म्हणलेला आहे, देन which of the following would you look for confirmatory evidence? Fibrinogen in plasma, serum albumin, serum globulin, and hemocytes. As just we have seen, antibodies means immunoglobulins म्हणलेला आहे. So here option C will be the correct answer here. Serum globulins. In circulation chapter also we have seen the same MCQ. तो त्याच्याशी रिलेटेड पण प्रश्न होतो. ओके. सो हिअर सी ऑप्शन, सीरम ग्लोब्युलिन्सची टेस्ट जर केली तर आपल्याला तिथं कन्फर्मेटरी एव्हिडन्स मिळू शकेल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हिअर. Which of the following immunoglobulins does constitute the largest percentage in human milk? IgD, IgM, IgA, IgG. आत्ताच आपण बघितलेलं आहे ह्युमन मिल्क मध्ये कोणत्या इम्युनोग्लोब्युलिन किंवा कुठली अँटीबॉडी जास्त प्रमाणामध्ये असते. येस, करेक्ट आहे. IgA टाइप. सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आन्सर हियर. द इम्युनोग्लोब्युलिन विच इज हॅव्हिंग लार्जर पर्सेंटेज इन द ह्युमन मिल्क. IgA लक्षात ठेवायचं आहे. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट दी antibody. Now
we have to see the next point related to this antibody. But before that, one point from the NCERT book, we have to see that point is known as the graft rejection. This point, graft rejection, is related to our immunity. So we have to study this point. So here, graft from any source cannot be made because the grafts would be rejected sooner or later. काय या वाक्याचा अर्थ आहे बघा, ग्राफ्ट फ्रॉम एनी सोर्स कॅनॉट बी मेड. ग्राफ्टिंग म्हणजे काय, आपण ऑर्गन ट्रान्सप्लांट करतो बघा, जसं किडनी ट्रान्सप्लांटेशन आपल्याला माहित आहे, किंवा दुसरे कुठलेही ऑर्गन जे असतात ते ट्रान्सप्लांट केले जातात. एका ह्युमन बॉडी मधून दुसऱ्या ह्युमन बॉडीमध्ये आपण ट्रान्सफॉर्म करतो, त्याला ग्राफ्ट म्हणलं जातं. परंतु हे ग्राफ्टिंग जे आहे हे आपण इझिली करू शकत नाही, एनी सोर्स मधून करू शकत नाही, कारण दीज ग्राफ्ट्स वुड बी रिजेक्टेड सूनर ऑर लेटर म्हणलेलं आहे. जे ग्राफ्ट केलेले आहेत, जे ऑर्गन ट्रान्सप्लांट केलेले आहेत ते रिजेक्ट होऊ शकतात. व्हाय दी ट्रान्सप्लांटेड ऑर्गन्स आर रिजेक्टेड, दॅट वी हॅव टू सी हिअर. टिश्यू मॅचिंग, ब्लड ग्रुप, टिश्यू मॅचिंग, blood group matching are essential here before undertaking any graft or transplant, and also patient has to take immunosuppressants in all life. So when we make transplantation of any organ, at that time here we must check the tissue matching or blood group matching. कारण ज्या वेळेला किडनी ट्रान्सप्लांटेशन किंवा कुठलंही ऑर्गन डोनेशन ज्या वेळेला होत असते, ट्रान्सप्लांटेशन, त्यावेळेला आपण त्याचं टिश्यू मॅचिंग किंवा ब्लड ग्रुपचं तर मॅचिंग आहे का हे आपण बघतोच, आणि त्याच वेळेला आपण ते ट्रान्सप्लांटेशन करतो. पण बियॉन्ड दिस वी हॅव टू ऑल्सो चेक हिअर दॅट पेशंट विच इज हॅव्हिंग ऑपरेशन ऑफ ट्रान्सप्लांटेशन, दॅट पेशंट हॅज टू टेक इम्युनोसप्रेसंट इन ऑल लाईफ म्हणलेलं आहे. म्हणजे ज्या पेशंटमध्ये किडनी बसवलेली आहे आपण, त्या पेशंटला काय करावं लागतं, आयुष्यभर इम्युनोसप्रेसनची औषधं घ्यावी लागतात, म्हणजे इम्युनिटी सिस्टीमला सप्रेस करणारे औषध घ्यावे लागतात. असं का होतं, बिकॉज आवर बॉडी इज किंवा आवर बॉडीज इम्युनिटी सिस्टीम इज एबल टू डिफरन्शिएट सेल्फ सेल्स अँड नॉन सेल्फ सेल्स. आपल्या शरीरामधली इम्युनिटी सिस्टीम आपल्या शरीरातल्या सेल्स कुठल्या आहेत आणि बाहेरच्या सेल्स कुठल्या आहेत हे ओळखत असते. आणि ज्या वेळेला दुसऱ्या ह्युमन बॉडी मधली किडनी आपण आपल्या बॉडीमध्ये ट्रान्सप्लांट करतो, त्यावेळेला आपली बॉडी त्या किडनीला ऍक्सेप्ट करत नाही, आणि ती ऍक्सेप्ट होण्यासाठी त्या ह्युमन बॉडी मधली इम्युनिटी सिस्टीम आपल्याला काय करावी लागते, सप्रेस करावी लागते. तरच ती किडनी ट्रान्सप्लांट झालेली त्यांच्या बॉडीमध्ये काय होणार आहे, योग्य काम करणार आहे किंवा ती ऍक्सेप्ट केली जाणार आहे. सो हिअर दिस इज बिकॉज बॉडी इज एबल टू डिफरन्शिएट सेल्फ अँड नॉन सेल्फ सेल्स अँड द सेल मेडिएटेड इम्युन रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल ग्राफ्ट रिजेक्शन. म्हणून ग्राफ्ट रिजेक्शन साठी सेल मेडिएटेड इम्युन रिस्पॉन्स जो आपण बघितलेला टी लिम्फोसाइट कडून कॅरी आउट केला जातो, तो इथं महत्वाचा आहे. कारण टी लिम्फोसाइट मध्ये किंवा आपली ऍक्वायर्ड इम्युनिटी सिस्टीम जी आहे ती काय करत असते, सेल्फ आणि नॉन सेल्फ याच्यामधला फरक ओळखू शकत असते. आणि त्यामुळे ज्या वेळेला ग्राफ्ट किंवा ट्रान्सप्लांटेशनचे ऑपरेशन्स केले जातात, त्यावेळेला ज्या पेशंटमध्ये ट्रान्सप्लांटेशन केलेलं आहे, ग्राफ्टिंग केलेलं आहे, त्या पेशंटला सेल मेडिएटेड इम्युन रिस्पॉन्स काय करते, ग्राफ्ट रिजेक्ट करण्यासाठी तिथं रिस्पॉन्सिबल असते. त्यामुळे जर आपल्याला ते ट्रान्सप्लांटेशन किंवा ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल करायचं असेल तर त्यावेळेला आपल्याला काय करावं लागतं, त्या पेशंटच्या बॉडीमध्ये इम्युनोसप्रेसंटची औषधं ही आपल्याला त्या व्यक्तीला द्यावी लागतात, की जेणेकरून नवीन बसवलेला ऑर्गन त्यांच्या बॉडीमध्ये काय झालं पाहिजे, सुटेबल झालं पाहिजे. ओके, सो रिलेटेड टू दॅट question is there, you have to read the question and give the answer. बघा प्रश्न, transplantation of tissues or organs fails often due to non acceptance by the patient's body. Which type of immune response is responsible for such rejection? Yes, आत्ताच आपण पॉइंट बघितलेला त्याच्यावरती कसा प्रश्न विचारला जातो बघा, 2017 सालचा प्रश्न आहे. ज्या वेळेला एखाद्या टिश्यूचं किंवा ऑर्गनचं ट्रान्सप्लांटेशन फेल होतं, नॉन ऍक्सेप्टन्स बाय पेशंट्स बॉडी, तर त्याला कोणता इम्युन रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल आहे, तर जस्ट वी हॅव सीन सेल मेडिएटेड इम्युन. सो बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आन्सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हिअर, grafted kidney may be rejected in a patient due to
cell mediated immune, humoral immune response, passive immune response, innate immune response. Yes, correct answer आहे A option, cell mediated immune. Okay, so such questions are asked on this graft rejection. Now another question is there. You have to read the question and give the answer. बघा बराच मोठा प्रश्न आहे. Consider the following 4 statements 1 to 4 regarding kidney transplant and select 2 correct ones out of it. Even if a kidney transplant is proper, the recipient may need to take immunosuppressants for a long time. The cell-mediated immune response is responsible for the graft rejection. The B lymphocytes are responsible for rejection of the graft, and the acceptance or rejection of a kidney transplant depends on specific interference. So which option will be the correct here? Yes, करेक्ट आहे. बघा इथं पहिला आणि दुसरा ऑप्शन बरोबर आहे. किडनी ट्रान्सप्लांट प्रॉपर जरी झालं तरी इम्युनोसप्रेसंट घ्यावे लागतात आणि सेल मेडिएटेड इम्युन रिस्पॉन्स हा रिस्पॉन्सिबल आहे. तिसऱ्याला जर करेक्ट करायचं असेल, बी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट म्हणलेलं आहे, तर हे इनकरेक्ट आहे. हा येस, इथं ऑप्शन सी आणि डी चुकून सेम झालेले आहेत टाइप करताना. ओके, त्यामुळे तिसरा चुकीचा येणार आहे. इथं टी च्या ऐवजी काय, बी च्या ऐवजी काय पाहिजे, टी पाहिजे. आणि ऍक्सेप्टन्स आणि रिजेक्शन हे कशावरती डिपेंड असतं, तर सेल मेडिएटेड इम्युन रिस्पॉन्स वरती असतं. त्यामुळे हाही ऑप्शन चुकीचा आहे. त्यामुळे ऑप्शन सी असेल किंवा डी असेल, दोन्ही सेमच आहेत. हे उत्तर बरोबर आहे. पहिलं आणि दुसरं वाक्य जे आहे ते बरोबर आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. Which one of the following statements is correct with respect to immunity? Preformed antibodies need to be injected to treat the bite of a viper snake. The antibodies against smallpox pathogens are produced by T lymphocytes. Antibodies are protein molecules, each of which has 4 light chains, and the rejection of a kidney graft is the function of B lymphocyte. करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इम्युनिटी ओळखायचं आहे. येस, काही उत्तर सांगा. बघा इथं प्रीफॉर्म्ड अँटीबॉडीज नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द बाईट ऑफ ए वायपर स्नेक. हे उत्तर काय वाटते, बरोबर वाटते. ठीक आहे, आपण याला करेक्ट करू. दुसरं बघा, द अँटीबॉडीज अगेन्स्ट स्मॉलपॉक्स पॅथोजन्स आर प्रोड्युस्ड बाय टी लिम्फोसाइट म्हणलेलं. टी लिम्फोसाइट कडून अँटीबॉडीज तयार होतात का, नाही. कुणापासून तयार होतात, बी लिम्फोसाइट पासून तयार होतात. ओके, त्यानंतर सी दिलेल्या अँटीबॉडीज आर प्रोटीन मोलिक्युल्स विच आर हॅव्हिंग 4 लाईट चेन म्हणलेले. 4 लाईट चेन असतात का, नाही, 2च लाईट चेन असतात. आणि रिजेक्शन ऑफ ए किडनी ग्राफ्ट इज द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट म्हणलेले. बी लिम्फोसाइटचं आहे का, सेल मेडिएटेड इम्युन रिस्पॉन्स आहे ना, त्यामुळे टी लिम्फोसाइटचं ते काम आहे. त्यामुळे ए ऑप्शन हा काय असणार आहे, इथं करेक्ट असणार आहे. ओके, तर इथं टी च्या ऐवजी काय यायला पाहिजे, बी यायला पाहिजे. 4 लाईटच्या ऐवजी 2 यायला पाहिजे आणि बी लिम्फोसाइटच्या ऐवजी टी यायला पाहिजे. त्यामुळे ए ऑप्शन जो आहे तो करेक्ट आहे. ओके, now the next point here, antigens on blood cells. Already this point we have seen in circulation chapter. NCERT मध्ये तो सर्क्युलेशन चॅप्टर मध्ये होता आणि आपल्या स्टेट बोर्ड नुसार तो या चॅप्टर मध्ये आहे. लक्षात घ्या, अँटीजेन्स ऑन ब्लड सेल्स. सो there are 30 known antigens on the surface of human RBCs, and these antigens are giving rise to different blood groups, and the genetically determined blood group systems जे वापरले जातात ह्या कॉमनली यूज केलेले जाणार आहेत. बघा, ABO, RH, डफी, किड, लेविस, P, MNS. आणि आउट ऑफ दॅट ABO आणि RH सिस्टीम जी आहे ती कॉमनली यूज केली जाते. ऑलरेडी आपण डिटेल्स बघितलेले आहेत.
जस्ट रिवाइज करूया आपण. So here Landsteiner found 2 antigens or agglutinogens on the surface of human RBCs which are named as antigen A and antigen B. Antigen आणि antigenला दुसरा शब्द agglutinogen म्हणलं जातं. हा शब्द इथे लक्षात ठेवायचा आहे, जो ह्युमन आरबीसी वरती असतो. एक अँटीजन ए आणि दुसरा अँटीजन बी. These antigens are responsible for types of blood group. Antigens are present on the RBCs and antibodies are present in the serum. Can cause agglutination reaction if they are non-compatible. जर non-compatible किंवा incorrect matchingचं जर आपण ब्लड मिक्स केले तर काय होणार आहे, इथं अँटीजन आणि अँटीबॉडीचं अग्लुटिनेशन होणार आहे. सो देअरफॉर ऍट द ट्रान्सफ्युजन टाइम ब्लड ग्रुप्स वेअर चेक्ड प्रॉपरली. त्यामुळे ज्या वेळेला ब्लड आपण ट्रान्सफ्यूज करणार आहे, रक्त एखाद्याला आपण चढवणार आहे, त्यावेळेला प्रॉपर ब्लड ग्रुपचं चेकिंग करणं खूप गरजेचं आहे. देन वी हॅव सीन एबीओ ब्लड ग्रुप्स. ए बी आणि ओ ब्लड ग्रुप जे आहेत ते कार्ल लँडस्टीनरनी 1900 साली डिस्कवर केलेले होते. आणि एबी ब्लड ग्रुप जो आहे तो डी कॅस्टेलो आणि स्टर्लिंग या दोघांनी स्टडी केलेले होते. ह्या लँडस्टीनरला आपल्याला बघितलं होतं की 2 अँटीजन असतात, अँटीजन ए आणि अँटीजन बी. हे ह्युमन आरबीसी वरती आहेत आणि करस्पॉन्डिंग अँटीबॉडीज आहेत. अँटीबॉडी ए आणि अँटीबॉडी बी हे आपल्याला कुठं बघायला मिळतात, ब्लड सिरम किंवा ब्लड प्लाझ्मा सुद्धा आपण त्याला म्हणू शकतो. And here in ABO system, the blood groups were determined by presence or absence of antigen A and antigen B. And accordingly, 4 blood group systems we can observe here: A, B, AB, and O. And during the blood transfusion, only the compatible blood can be used. ज्यावेळेला आपण blood transfer करणार आहे, त्यावेळेला compatible bloodचाच वापर केला पाहिजे. Otherwise, agglutination reaction will be takes place. And here the one who gives blood is known as the donor and who receives is known as the recipient. Already हा चार्ट पण आपण स्टडी केलेला आहे, त्यामुळे एकदा जस्ट रिवाइज करूया आपण. तर इथं ब्लड ग्रुप त्याच्या रिलेटेड जिनोटाइप दाखवलेला आहे. अँटीजन कुठला असणार आहे, अँटीबॉडी कुठला असणार आहे, कुणाला देऊ शकतो आणि कुणाकडून घेऊ शकतो. तर ए ब्लड ग्रुपच्या बाबतीमध्ये जिनोटाइप बघा, IA किंवा IAIO. अँटीजन ए असणार आहे म्हणून ए ब्लड ग्रुप आहे. अँटीबॉडी बी आहे त्यामुळे तो देऊ शकतो ए आणि ए बी ला, घेऊ शकतो ए आणि ओच. बी ब्लड ग्रुपच्या बाबतीमध्ये IB आणि IBO. बी अँटीजन आहे, अँटीबॉडी ए आहे, देऊ शकतो बी आणि ए बी ला, घेऊ शकतो बी आणि ओ कडून. ओके. AB ब्लड ग्रुप आहे, IAIB. दोन्ही पण अँटीजन प्रेझेंट आहेत, नो अँटीबॉडी. देअरफॉर it can donate blood to only AB, but it can receive from all types of bloods. A blood group असेल, B असेल, AB असेल, O असेल, कोणाकडूनही तो रक्त घेऊ शकतो. म्हणून याला युनिव्हर्सल ऍक्सेप्टर म्हणलेलं आहे, कुणाला, AB ला. आणि O ब्लड ग्रुप वाल्यांच्या मध्ये IO कोणत्याही प्रकारचे अँटीजन नसते, पण बोथ अँटीबॉडीज त्याच्यामध्ये असते. ए पण असते आणि बी पण असते. And therefore it can donate blood to all types of blood groups. A ला पण चालतं, B ला पण चालते, AB ला पण चालतं, O ला पण चालतं. म्हणून त्याला काय म्हणलेलं आहे, युनिव्हर्सल डोनर म्हणलेलं आहे. बट इट कॅन रिसीव्ह ब्लड फ्रॉम ओनली O blood group. Okay. In this way, the blood groups are formed in human body which are on the presence of antigen present on the surface of RBC. A आणि B अँटीजनच्या प्रेझेन्स नुसार जर ए असेल तर ए ब्लड ग्रुप, बी असेल तर बी ब्लड ग्रुप, ए आणि बी दोन्ही असतील तर AB ब्लड ग्रुप, आणि कोणताच अँटीजन नसेल तर O ब्लड ग्रुप आहे. ओके. एवढं लक्षात ठेवायचं याच्या बाबतीमध्ये. रिमेनिंग पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस अँटीजन वी हॅव टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. वी विल स्टॉप हिअर.